Okay, good morning, everybody. My name is Curtis Jackson. I am an alcoholic, a recovered alcoholic. My sobriety date is December 22nd of 1990, and my home group is Painesville Thursday here in outside of Cleveland, Ohio, and my sponsor's name is Dave Herman. I want to say it's an honor and a privilege to be here today and to have this opportunity to carry the message to some new friends like halfway around the world. This is awesome. Um, I picked this topic that I hope to be a theme is the topic of self-will, which is because it's one of the most important aspects of my 12-step way of life and understanding what it is and how the 12 steps work in order to help me uh, find this solution, this power greater than myself to protect me from the mental obsession. So, on my sobriety date, December 22nd of 1990, I woke up in a rehabilitation center in Aliquippa, PA, and I was wondering what had happened to the first 30 years of my life. I had drank up everything. Alcoholism had caused me to drink up everything. My health, my marriage, my job, career, college, and it had also opened the door to some other substances, which I would refer to as solid alcohol. But the point is that on December 22nd, I had come to the realization that I am powerless over alcohol, that my life is unmanageable, and that either I find God or I was going to die. And that is pretty much the proposition for me as an alcoholic. I have this disease of mind and body that if you're anything like me regarding this disease, quitting has never been my problem. I'm a great quitter. My problem is starting again. And many times I kept starting when I did not want to the point of losing everything and being in my uh, second rehab of that year and my third rehab in the last 2 years, and nothing to show for 30 years of life. But, a head and a heart that was filled with 30 years of resentments, fears, guilt, remorse, and shame. So if you're new in this meeting, if you are new and you're filled with those things, anger and resentment and fear, and guilt, remorse, and shame, I understand completely. And I was once there too. And I can tell you that on that morning, I had no clue that my higher power was about to surgically, just surgically lift me and remove me from the streets of Pittsburgh and drop me off in a place called Painesville, Ohio, which is where um, I got sober and found this way of life. Um, when I got dropped off in Lake House in Painesville, Ohio, um, I was still in denial of my alcoholism because of all of the other substances that I was abusing. I didn't realize or didn't believe I was an alcoholic. I could admit to being an addict, but not an alcoholic. And then I had a spiritual experience when I read a story in the back of the big book, and it's called Acceptance Was the Answer. And the doctor referred to the medications that he was abusing as solid alcohol. And when I read that term, solid alcohol, it broke my denial of alcoholism.
And I realized everything else that I had used, everything else that I had smoked and whatever, all it did was hid the fact that alcohol was there from the very beginning, the middle, and the end of my history of drug abuse and getting high. And I jumped into Alcoholics Anonymous and I haven't looked back. Um, my sponsors helped me to understand that when I took the first 3 steps, it was no real action involved. They were beaten into me. The 2 conclusions of step 1 and 2 and the decision to turn my will and my life over to the care of God were evident by the fact that I allowed and I made a decision to follow the recommendation of the counselors and go to this place I had never heard of called Lake House in Painesville, Ohio. So the first 3 steps were completed. They were beaten into me. They were 2 conclusions and a decision. There was nothing to work. There was no assignments to read or write. They were beaten into me. And now that my alcoholism and my denial of it was broken, I immediately found a sponsor and I launched out on the personal house cleaning that was necessary. And that is when I was introduced to the term self-will. If any of you are reading the big book, I would ask you to please take note of page 60, because on page 60, go ahead. Someone has their hand up. Yeah, could I translate till here? And oh, yes. Yeah. And just a small suggestion, Curtis, like if you can just keep it a bit short so that I can translate in between. Okay. Yeah, sure. Thank you. Yes. సో నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు కర్టిస్ జాక్సన్. నేను ఒక కోలుకున్న తాగుబోతుని. నా సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చేసి 22 డిసెంబర్ 1990. నా హోమ్ గ్రూప్ వచ్చేసి పెయిన్స్విల్, క్లీవ్లాండ్, ఒహాయో, యుఎస్ఏలో ఉన్న ఇది. నా స్పాన్సర్ వచ్చేసి డేవ్ హర్మన్. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీ అందరి కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలి. నాకు చాలా గర్వంగా భావిస్తున్నాను మీ అందరికి ఇక్కడికి వచ్చి మెసేజ్ ఇవ్వడానికి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. దానికి నేను చాలా కృతజ్ఞుడిని అని చెప్పుకుంటున్నారు. ఈరోజు టాపిక్ నేను సజెస్ట్ చేసింది స్వయ సంకల్పం, స్వయ నియంత్రణ. ఎందుకు అనంటే మన 12 సోపానాల కార్యక్రమంలో ఈ 12 సోపానాల జీవిత విధానంలో ఈ స్వయ నియంత్రణ, స్వయ సంకల్పం అనేది చాలా ముఖ్యమైన భాగం. మన 12 సోపానాల కార్యక్రమం మొత్తం దీని చుట్టూనే తయారు చేసి ఉంది. దాని నుంచి మనం ఎలా కాపాడుతుంది ఈ 12 సోపానాలు, దాని మీదే ఉంది. సో నా సొబ్రైటీ డేట్ మొదలవడానికి నేను రీహాబ్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది పెయిన్స్విల్ గ్రామంలో. నేను మొట్టమొదటిసారి డ్రింక్ తాగింది 30 సంవత్సరాల కిందట. అండ్ నేను తాగిన త్రాగుడు నాతో పాటు ఓన్లీ తాగడమే కాకుండా నా జీవితంలో మిగతావన్నీ మొత్తం స్వాహా చేసుకున్నాయి. ఏమేం చేసినాయి అంటే నా ఆరోగ్యం దెబ్బతినింది, నా మ్యారేజ్ దెబ్బతినింది, నా ఉద్యోగం దెబ్బతినింది, నా కాలేజ్లో నా చదువు దెబ్బతినింది. మందుతో పాటు కాకుండా నాకు మిగతా మత్తు పదార్థాల అలవాటు కూడా ఉండింది. సో నాకు ఆ అలవాట్లు అన్నీ ఉన్నా కూడా నా సొబ్రైటీ డేట్ డిసెంబర్ 22 అప్పుడు నాకు అంటారు ఆ ఆలోచన వచ్చింది, నేను దీని ముందు శక్తిహీనుడిని అని, నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిపోయిందని. నేను భగవంతుని గాక కనుగొనకపోతే నేను చచ్చిపోవడం తప్పితే నాకు ఇంక వేరే మార్గం లేదని నాకు అర్థమైంది. సో ఇది నాకు అర్థమైనా కూడా నేను పూర్తిగా అంగీకరించడానికి నాకు చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది.
నేను ఒక నాకు ఆపడంతో సమస్య లేదు. నే తిరిగి మళ్ళీ మొదలు పెట్టడంతో నాకు సమస్య. ఎందుకంటే నేను ఎన్నో సార్లు అనుకున్నాను తిరిగి మొదలు పెట్టకూడదని. అయినా కూడా నేను నాకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా నేను తిరిగి తాగడం మొదలు పెట్టాల్సొచ్చింది. సో ఇది నా జబ్బు, నా మెదడుకి సంబంధించింది, నా ఒంటికి సంబంధించింది. సో నేను ఆఖరిసారి ఆఖరి సంవత్సరంలో 2 సార్లు రీహాబ్‌కి అడ్మిట్ అవ్వాల్సొచ్చింది. ఆ క్రిందటి 2 సంవత్సరాల్లో కలిపితే 3 సార్లు రీహాబ్‌కెళ్ళాల్సొచ్చింది. నాకు ఆ రీహాబ్‌కెళ్ళినప్పుడు నా గుండె మొత్తం వేరే వాళ్ళ మీద ద్వేషం, పగ, ప్రతీకారం, నా మీద నాకు అసహ్యం, తప్పు చేసిన భావన ఇవన్నీతో నిండిపోయి ఉన్నాను నేను. సో, మీకు కూడా ఇట్లాంటి భావనలు కనుక కలిగి ఉంటే మీరు కూడా నాలాంటి వాళ్ళే అని నేను భావిస్తున్నాను. సో, ఆ రోజు పొద్దుట డిసెంబర్ 22 ప్రొద్దుట నా నా దేవుడు నా నుంచి నన్ను పిట్స్‌బర్గ్ గ్రామం నుంచి పెయిన్స్‌విల్, ఒహాయోకి తీసుకెళ్ళి పడేయడం జరిగింది. అక్కడ లేక్ హౌస్ అనే ఆ లేక్ హౌస్‌కి నన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడేయడం జరిగింది ట్రీట్మెంట్ కోసం. కానీ అక్కడికెళ్ళినప్పటికి కూడా నేను తాగుబోతునని పూర్తి అంగీకారం అయితే లేదు. ఎందుకంటే నేను మిగతా మత్తు పదార్థాలు వాడటం వలన నేను అడిక్ట్‌నయితే అయ్యుండొచ్చు గానీ తాగుబోతునయితే కాదు అనే ఆహ్, ఆహ్, వ్యతిరేక భావంతో ఉన్నాను. సో, కానీ బిగ్ బుక్ ఎప్పుడైతే మీరు చదివానో దాంట్లో ఆధ్యాత్మిక ఆహ్, ఆహ్, అనుభవాల గురించి ఎక్కడైతే రాస్తారో బిగ్ బుక్ వెనకాల, అప్పుడు నాకు దానికి జవాబు దొరికింది. నేను తాగుబోతునే అని. ఎందుకు అనంటే అక్కడ మిగతా మత్తు పదార్థాలు ఏమైనా కూడా ఆహ్, 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 మనం ఎట్లా నువ్వు గాంజా కొట్టినా, తాగినా, మిగతా మత్తు పదార్థాలు వాడినా ఆహ్, అది నాకు ఒక క్రియేట్ చేసే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనే దాని గురించి వాళ్ళు క్లియర్‌గా రాస్తారు దాంట్లో. సో, ఆహ్, దా ఆ రోజు తర్వాత నుంచి నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మొట్టమొదటి మీటింగ్‌కెళ్ళడం జరిగింది. దాని తర్వాత నుంచి నేనెప్పుడూ తిరిగి చూసుకునేదే లేదు. ఆ రోజు నుంచి నేను ఈ రోజు వరకు సోబర్‌గా ఉన్నానని ఆయన చెప్తున్నారు. దానికొచ్చాక ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్‌లోకొచ్చాక నన్ను ఒక స్పాన్సర్ తీసుకున్నాను. ఆ స్పాన్సర్ నన్ను 3 సోపానాలు మొదటి 3 సోపానాలు నా గుండెలోకి ఆహ్, దృఢంగా దింపారు. ఎందుకనంటే నేను ఆ లేక్ హౌస్‌కెళ్ళినప్పుడు రీహాబ్ నుంచి ఇంకొక లేక్ హౌస్‌కెళ్ళడం జరిగింది. ఆ లేక్ హౌస్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు నేను చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాను. సో, అక్కడే నా అంగీకారం అనేది అర్థమైపోయింది. ఆహ్, నా సరెండర్ అనేది అక్కడ తెలిసిపోయింది అని ఆయన చెప్తున్నారు. అక్కడే నా వ్యతిరేక భావన నేను తాగుబోతుని కాదనేది విరిగిపోయింది. పూర్తిగా ఆవిరైపోయింది. సో, అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే స్పాన్సర్‌ని తీసుకొని నా స్పాన్సర్ సహాయంతో నేను ముందుకి వెళ్ళడం సాగానో, నా స్పాన్సర్ ఆహ్, ఈ సెల్ఫ్ విల్, స్వయ నియంత్రణ, స్వయ సంకల్పం దాని గురించి నాకు చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడు అంటే ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ పేజ్ 60లో దీని గురించి మొట్టమొదటిసారి నేను కనుగొన్నాను. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన చెప్తారు ఏంటో. యాహ్! కర్టస్ యూ కెన్ గో అహెడ్. Oh no, I can't believe I said all of that. So okay, I'm gonna try. Can we go like sentence by sentence? So let me pick up, and I'm just gonna pause, and you can like translate after every sentence. Would that be? Can we try that? We can try that, or you can also keep it a bit short. 2 minutes or 3 minutes would also be fine. Okay, okay. I'm Yeah, going to try to keep it shorter yeah. so that you don't have so much. Okay. So on page 60 is the first time that the term self will is used in the big book. Pause. బిగ్ బుక్ పేజ్ 60లో మొట్టమొదటిసారి ఈ స్వయ నియంత్రణ, స్వయ సంకల్పం అనే పదాన్ని వాడడం జరిగింది. యాహ్! My sponsor helped me to see that the mental obsession was not the only thing that I needed to be free from.
Pause. అండ్ ఆయన స్పాన్సర్, నా స్పాన్సర్ నాకు సహాయం ఏం చేశారంటే, నాకు ఉన్నది ఓన్లీ మెదడు కలిగిన జబ్బు ఒకటే కాదు అని చూపించడంలో నాకు బాగా సహాయపడ్డారు. యా, యూ కెన్ టేక్ I అ బిట్ blame. లాంగర్ దెన్ దట్. Okay. Yeah. Okay. I was under the impression that alcoholism caused all of my problems, but I was wrong. AA and my sponsor helped me to see that my self will run riot was causing problems in my life long before alcoholism ever became a problem. I pause. సో నేను ఏలోకి వచ్చినప్పుడు, ఏలోకి వచ్చి రాకముందు నా త్రాగుడు నాకు జీవితంలో అన్ని సమస్యలుకి కారణం అని నేను ఆ భావంతో రావడం జరిగింది. కానీ నేను చాలా తప్పు అభిప్రాయంతో వచ్చాను. నాకు మొత్తం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఫెలోషిప్ కానీ, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కానీ, నా స్పాన్సర్ కానీ, వీళ్ళందరూ నాకు ఎలా సహాయపడ్డారంటే, నా స్వయ సంకల్పం, నా స్వయ నియంత్రణ నాకు చాలా హాని చేసింది. నేను త్రాగుడు నా జీవితంలోకి రాక ముందు నుంచే నా స్వయ సంకల్పం, నా స్వయ నియంత్రణ నా జీవితంలో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసింది అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా కపిస్. So even worse was the fact that in order for me to find my higher power or God as I understood, I had to use the 12 steps to get freedom from the things that my self will had created. Pause. సో అన్నిటికంటే దారుణమైనది ఏంటి అని అంటే, నా నేను నమ్మిన భగవంతుడుతో నేను ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి అన్నిటికంటే అవసరమైంది ఏంటంటే, నేను ఈ సోపానాలు మార్గాన వెళ్ళి నా నుంచి, నా స్వయ నియంత్రణ నుంచి నేను విముక్తి పొందాలి. అది పొందినప్పుడే నేను నా భగవంతుడితో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోగలుగుతాను అని అని చెప్తున్నాను. యా కటిస్. So the resentments and the fears and the guilt, remorse, and shame that I had to be removed in order for me to find my higher power and to depend on my higher power. And this beginning of this process started with step 4, that I had to clean out the house, the temple, meaning my mind and my heart needed to be free and clean from resentments, fear, guilt, remorse, and shame in order for me to find this power from God. Pause. Yeah. So నాలో ఉన్న ద్వేష భావన, నాలో ఉన్న భయాలు, నాలో ఉన్న తప్పు చేసిన భావనలు, ఇవన్నీ నా నుంచి తీసివేయబడాలి. అప్పుడే నా భగవంతుడితో నేను ఒక అనుబంధం, స్వచ్ఛమైన అనుబంధం ఏర్పరచుకోగలుగుతాను. అది ఎక్కడ తీసివేయబడే ప్రాసెస్ ఎక్కడ మొదలవుతుంది అని అంటే, నా 4వ సోపానంలో మొదలవుతుంది. నా 4వ సోపానంలో నా ద్వేష భావన, ఇతరులపైన ఉన్న కోపాలు, నా భయాలు, నా లైంగిక సమస్యలు, ఇవన్నీ నేను రాసి ఎప్పుడైతే ముందుకెళ్తానో, నా లోపలున్న కుట్ర ఇదంతా బయట పెడతాను. నేను మొత్తం నా లోపల ఉన్న చెత్తని తొలగివేస్తుంది అది. అప్పుడు నేను వాటి నుంచి విముక్తి పొందుతాను. అప్పుడు నా భగవంతుడితో నా అనుబంధం అనేది ఏర్పడడం మొదలవుతుంది అని ఆయన చెప్తున్నాను. యా కటిస్. Aha, it made sense why I was never able to stay clean from 1987 to my sobriety date when I was in
Narcotics Anonymous because I was fellowship dependent, not God dependent. And I realized all the times I would pray for my higher power to keep me clean, but I kept relapsing. And now I understood. I was trying to invite my higher power to come into a dirty house, and I had to clean out my house. Pause. సో నాకు ఇక్కడ ఒకటి బాగా అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే, నేను 1987 నుంచి 1990 వరకు నా సొబ్రైటీ డేట్ వరకు నేను ఎన్ఏ అనే ఇంకొక ఫెలోషిప్ లో, నార్కోటిక్స్ అనానిమస్ ఫెలోషిప్ లో ఉన్నా కూడా నేను సోబరుగా లేను, రిలాప్స్ అవుతూనే ఉన్నాను. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే నేను అక్కడ మిత్రమండలి సహాయం మీదే నేను సోబర్గా ఉండడానికి ప్రయత్నించాను. కానీ నేను సోబర్గా ఉండడానికి నాకు భగవంతుడు కావాలి. ఓన్లీ భగవంతుడే నన్ను సోబర్ చేయగలుగుతారు. సో దానివల్ల నేను రిలాప్స్ అవుతూ ఉన్నాను. కానీ నేను ఎప్పుడైతే అది అర్థం చేసుకున్నానో, భగవంతుని ఎన్నిసార్లు నా నా నాలోకి నేను ఆహ్వానించాను, అయినా కూడా అది అవ్వలేదు. ఎందుకు అని అంటే నాలో ఉన్న కుట్ర అంత ఉంది. నేను చేసిన నాలో ఉన్న వేరే వాళ్ళ మీద వ్యతిరేక భావనలు, ద్వేషం, భయాలు, నాలో ఉన్న తప్పు చేసిన భావనలు, ఇవన్నీ నా భగవంతుణ్ణి నా నుంచి దూరంగా పెడుతూ ఉన్నాయి. సో ఇవి నేను సరి చేసుకున్నంత వరకు భగవంతుడితో నేను ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోలేకపోయాను. అందుకే నేను సోబర్గా ఉండలేకపోయినా అని చెప్తున్నాను. యా కర్టిస్. So here was a plan of action in order for me to find my solution to the mental obsession. Would I take it? Yes. I launched out and I began to clean house and I began to have spiritual experiences. And most importantly, I gained an understanding of what self-will really meant. In the 12 and 12, my sponsor showed me in step 4 that myself was nothing more than my instincts, and that when my instincts were running my thinking, I was acting like an animal instead of a God-directed human being, making my life and the life of others unmanageable. Pause. సో నాకు వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటి అని అంటే, ఒక సోపానాలు ఉన్నాయి, ఏం చేయాలో వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో నాకు ఏం చేయాలో చెప్తుంటే, ఏం చేస్తే భగవంతుడితో అనుబంధం ఏర్పరచుకోగలుగుతానని వాళ్ళు చెప్పడంతో నేను ఇంకా దాని మీదకి ముందుకెళ్ళడం సాగాను. పూర్తి నాలో ఉన్న మొత్తం నియంత్రణ దాని వైపు మళ్లించాను. సో అది తీసుకుని నాలో ఉన్న కోపాలు, నాలో ఉన్న భయాలు, ఇవన్నీ నేను ఎప్పుడైతే తొలగించడం మొదలు పెట్టానో, నేను ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పొందుతూ వచ్చాను. అట్లాగా ముందుకెళ్తున్నప్పుడు నా స్పాన్సర్ కూడా 12/12 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకంలో 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకంలో 4వ సోపానం లో ముందుకు తీసుకెళ్ళడం సాగారు. దాంట్లో నాకు చెప్పింది ఏంటి అంటే, నా ఇన్స్టింక్ట్స్, నా ప్రవృత్తులు. సో నా ప్రవృత్తులు నాకు నా యొక్క స్వయ నియంత్రణని మళ్ళిస్తూ ఉంటాయి. సో అది నా సెల్ఫ్ విల్ అంటే, అది నా స్వయ నియంత్రణ అంటే నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. నా ప్రవృత్తులే నా స్వయ నియంత్రణ అని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. యా కర్టిస్. I was in Lake House for 90 days and I started cleaning house. I knew that I needed to have these steps in my life and I had to get right with God before my 90 days was up and I would have to leave the house and go and get a life. So I worked diligently on steps 4 through 9 to clean up my past. Pause. నేను ఈ లేక్ హౌస్, నేను బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్లే ముందు, ఈ రిహాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ముందు లేక్ హౌస్ అనే హాఫ్వే హోమ్ లో ఉన్నాను.
సో అక్కడ నేను 90 రోజులు నన్ను ఉంచడం జరిగింది. నాకు అర్థమైంది అక్కడ ఏంటి అనంటే నేను ఈ 90 రోజుల్లో నాలో ఉన్న కుట్ర ఇదంతా నేను బయటికి తీయాలి. అప్పుడు తీసినప్పుడే నా భగవంతుడితో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోగలుగుతాను. అది ఏర్పరచుకున్నప్పుడే నేను బయట ప్రపంచంలోకెళ్ళి సోబర్‌గా సంతోషంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతాను. ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతాను అని నాకు అర్థమైంది. సో, దానికోసం నేనేం చేయాలంటే సోపానాలు 4-9 వరకు నేను పూర్తిగా ఆహ్, చ నా నా పూర్తి ఎఫర్ట్ నేను పెట్టడం జరిగింది. అది 90 రోజుల ముందే నేను కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళాలి అనే పూర్తి ఇచ్చతో నేను ముందుకెళ్ళడం సాగాను. యాహ్! కర్టిస్. So if you're new, I beg you to please understand that the first three steps, there is no action involved. And that steps 4 through 9, we clean up our past. We get right with ourselves and with the world and people in it. But because I don't live in the past, that is when I learned that step 10 is actually 4 through 9 on a daily basis. I had to take my garbage out every day in order to stay close to the higher power that I had found. And then I used step 11 to increase my dependency on my higher power. I use prayer and meditation to improve my intuition, my inspiration, and to have my thinking lifted out of the grips of my self will, out of the grips of my instincts, so that my higher power can protect me and direct me throughout my day. Pause. సో మీలో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళై ఉంటే నేను మీ అందరికీ మనవి చేసుకునేది ఏంటి అనంటే నేను చెప్పబోయేది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. సోపానాలు 1-3లో మనం కార్యాచరణ పెద్దగా ఏమీ ఉండదు. మన నిజమైన కార్యాచరణ ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే సోపానాలు 4-9 వరకు. ఎందుకు అనంటే అక్కడే మనం మొట్టమొదటిసారి మనలో ఉన్న కుట్రని అంతా బయట పెడతాం. దాన్ని మన 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 హృదయాల నుంచి బయటకి తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. దాని తర్వాత మనం గతంలో బ్రతకం. సో ఈరోజు నేను ఏం చేయాలి అనంటే సోపానం 10 అది ఏంటి సోపానం 10 ఏంటి అనంటే నేను రోజువారీగా జాబితా తీసుకుంటాను. అది సోపానాలు 4-9 నేను రోజువారీగా చేస్తున్నట్టు లెక్క. అట్లా చేయడం వల్ల నేను రోజు నాలో మళ్ళీ చెత్త ఇదంతా నా ద్వేష భావన, నా భయాలు ఇవన్నీ పేరుకోకుండా నేను ముందుకెళ్ళడం అవుతుంది. దానివల్ల నా భగవంతుడితో ఒక అనుబంధం అనేది ఏర్పడుతూనే ఉంటుంది. దీని తర్వాత నా 11వ సోపానం వచ్చేసరికి నా భగవంతుడితో ఇంకా మంచి అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ధ్యానం ద్వారా ఆయనకి ప్రే చేయడం ద్వారా నేను నా భగవంతుడితో ఒక మంచి అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. దానివల్ల నా ఆలోచన విధానం కానీ అదంతా భగవంతుడి నియంత్రణ అవుతుంది. దానివల్ల అదంతా భగవంతుడి మీద భగవంతుడు చెప్పినట్టు నేను నడుచుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఉంటుంది. నా స్వయ నియంత్రణ అప్పుడు నేను వాడచ్చు. ఎందుకు అనంటే నా ప్రవృత్తుల నుంచి అవి శక్తిహీనమై ఉంటాయి. అది అని చెప్పారు. యా కర్టిస్. I had been free from the mental obsession for 10 months. I had gotten out of Lake House 6 months ago, and I had my own house, and I was finally working and living on my own. I was 10 months sober, and a young man asked me to be his guide, to be his sponsor. It was an honor and a privilege. My sponsor at the time didn't think I was ready, but I knew in my heart, I knew the voice told me, carry this message, help this person, do the best that you can. And I listened. Pause. నేను ఈ లేక్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక 10 నెలల వరకు నేను నా జీవితం ముందుకెళ్ళడం సాగింది. నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది. నా జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోవడం సాగింది.
నేను 10 నెలలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత సోబర్గా ఉన్న తర్వాత ఒక కుర్రాడు నా దగ్గరికి వచ్చి నేను ఆయన్ని స్పాన్సర్ చేస్తానా అని అడిగాడు. సో ఆ సమయంలో నా స్పాన్సర్ నన్ను నేను అతన్ని స్పాన్సర్ చేయడానికి అర్హుడిని అని నమ్మలేదు. సో కానీ నా నా గుండెల్లో నాకు అనిపించింది ఏంటి అని అంటే, నేను అతనికి సహాయపడగలుగుతాను, నేను నాకు పొందిన సందేశాన్ని అతనికి పంచగలుగుతాను అని నా గుండెలో మాట నాకు చెప్పింది అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా కర్టస్. I watched this new guy named John who put his trust in me. I watched him as I guided him through the same steps that I went through. I watched him become free of his anger, freed from his fears, cleaned up his guilt, remorse, and shame. And I watched him start to help out in the meetings and begin to try to help others. And that's when I got my 12-step promises. My life took on a new meaning. I began to watch him help others and watch other people recover. Through John, I had begun to create the fellowship that I always craved. And this is the way I've been living for the last 32 years, by keeping my house clean on a daily basis. And in my spare time, trying to carry this message, I have been able to stay free from the mental obsession and to find a strength and a faith and a life that is far beyond anything I could have ever imagined 32 years ago when I got sober. Pause. సో ఈ నా స్పాన్సీ అప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో జాన్ అనే వ్యక్తి, అతను నాలో పూర్తిగా నమ్మకం పెట్టాడు. నేను ఎలాగైతే అతన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నానో నాతో పాటు అతని సోపానాలు చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం సాగింది. అతను అతని భయాల నుంచి దూరం అవడం, అతని కోపాల నుంచి దూరం అవడం, ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నా జీవితంలో 12 సోపానం ఒక ప్రామిసెస్ నా జీవితంలో నెరవేరడం మొదలైనవి. వేరే జీవితాలు మలుపు తిరగడం చూశాను. నేను నా చుట్టూ ఒక మిత్రమండలి ఏర్పడడం చూశాను. సో ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు 32 సంవత్సరాలు అయింది. నేను రోజు ఇదే చేస్తాను. నా 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 గుండెని నేను స్వచ్ఛంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నాకు పొందింది నేను వేరే వాళ్ళకి పంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది చేయడం వల్ల నా ఒక నమ్మకం పెరుగుతూ ముందుకెళ్ళింది. నా జీవితాన్ని నేను చాలా సంతోషంగా గడపగలుగుతున్నాను అని ఆయన చెప్పారు. యా కర్టస్. So what I had been given through the 12 steps has been a way of life to free my thinking from the grips of my instincts so that it can rise and be on a higher plane with my higher power. This is what the 12 step, they're a way of life. They enable us to get freedom from self-will. So I can now be more open to receiving God's will for me because my thinking is not grounded in my instincts, which are only concerned with gratification and physical satisfaction. Pause. సో నాకు ఈ 12 సోపానాలు ఏమి ఇచ్చింది అని అంటే, నాకు ఈ 12 సోపానాలు ఒక జీవిత విధానాన్ని ఇచ్చింది. ఈ జీవిత విధానం వల్ల నేను ఏం పొందాను అని అంటే, నేను స్వేచ్ఛను పొందాను. నా ప్రవృత్తుల నుంచి నేను స్వేచ్ఛను పొందాను. నా ప్రవృత్తుల నుంచి నేను ఎప్పుడైతే స్వేచ్ఛను పొందానో, నా ఉన్నతమైన శక్తి, నా భగవంతుడితో ఒక స్వచ్ఛమైన అనుబంధం ఏర్పడడం మొదలైంది. దాని ద్వారా నా ఆలోచన విధానం కూడా ఆయన ఆలోచన విధానం నా ఆలోచన విధానంతో కలిసి ముందుకెళ్ళడం సాగింది. దానివల్ల నేను నా స్వయ నియంత్రణ నుంచి స్వేచ్ఛ పొందాను. సో దీనివల్ల నా నా ఆలోచనలు, నా సెల్ఫిష్ థాట్స్, నా గురించి నేను ఆలోచించడం బాగా తగ్గింది అని నేను చెప్తున్నాను. యా కర్టస్. So life hasn't been all peaches and cream, but by living the 12-step way of life, staying close to God and helping others, I found the strength to
stayed sober through some of the worst things that have happened. I have recently been diagnosed with cancer and received cancer treatment, and I'm in remission, and I stayed sober through that. I have lost three major jobs, have been fired, and I stayed sober through that. I stayed sober through the death of my father. I stayed sober through a bankruptcy, through foreclosure and losing my home. All of these are strengths I would have never had if it wasn't for the ability to stay close to God as I understand and to continue to help others. So no matter how other ways my life falls apart, I still have a life of meaning and purpose as a member of Alcoholics Anonymous. Pause. సో నా జీవితం ఏమి ఒక పూల్ పాన్పులాగా అయితే లేదు. నా జీవితంలో అన్నీ ఉండినాయి. మంచి రోజులు, చెడు రోజులు కూడా ఉండినాయి. నాకు జరిగిన రోజులు ఏంటి ఏంటి అని అంటే నాకు చాలా రీసెంట్గా నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఆ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా నేను ముందుకెళ్ళాను. దెన్ ఆ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో కూడా నేను సోబర్గానే ఉన్నాను. నేను మూడు ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. మూడు ఉద్యోగాలు పోయినప్పుడు కూడా నేను సోబర్గా ఉన్నాను. మా నాన్నగారు చనిపోయారు. మా నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు కూడా నేను సోబర్గా ఉన్నాను. నా ఆస్తి మొత్తం పోయింది. నా ఇల్లు కూడా పోయింది. అప్పుడు పోయినప్పుడు కూడా నేను సోబర్గా ఉన్నాను. సో నాకు ఈ 12 సోపానాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడం వల్ల నాకు సోబర్గా ఉండే శక్తి లభించింది. నేను ఎప్పటి వరకు అయితే నా హృదయాన్ని నేను స్వచ్ఛందంగా పెట్టుకుంటాను, నేను నా ఉన్నత శక్తి చెప్పినట్టు నడుచుకుంటాను, వేరే వాళ్ళు సహాయపడడానికి ప్రయత్నిస్తాను, అప్పుడంతా నేను సోబర్గా ఉండే శక్తిని పొందుతున్నాను. సో రోజు నేను ఇదే చేస్తాను. నేను నా వైపు నేను స్వచ్ఛంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాను, వేరే వాళ్ళు సహాయపడడానికి ప్రయత్నిస్తాను, నాకు దొరికింది వేరే వాళ్ళు పంచడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అలా పంచడం వల్ల నేను ఈరోజు సోబర్గా ఉండే శక్తి నాకు పొందుతుంది అని ఆయన చెప్పారు. యా కర్టిస్. So I haven't said anything that no one else can't say. I haven't found anything that no one else can't find. And I'm not doing anything that no one else can't do. The beauty of this way of life is that we all have this same spiritual capacity to clean house, get right with our higher power, and pass this message on to help others who are suffering from untreated alcoholism and addiction. And that is what I hope I was able to do here today. I would love to talk more about what self-will is, and the best I can tell you is clean up any emotional disturbances, any resentments, anger, fear, guilt, remorse, or shame, especially when the world and people in it do things to hurt, threaten, or interfere with our instinctive drives, so that by cleaning up the emotional disturbances, we don't get sucked into self-centeredness and lose our God-centeredness and our usefulness to God and other people. So I want to thank everybody for listening, and I thank the translator and the person that invited me. And with that, I'd like to close. Thank you. Yeah. సో నేను చెప్పింది ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎవరికి తెలియంది నేను చెప్పలేదు. వేరే వాళ్ళు ఎవరు కనుగొన్నది నేను కొత్తగా కనుగొనలేదు. వేరే వారు ఎవరు చేయలేనిది నేను చేసింది కాదు. సో మనందరికీ కూడా అదే ఆధ్యాత్మిక పునాదులు వేసుకునే అవకాశం ఉంది. దానికి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనం మన హృదయాన్ని మనం స్వచ్ఛంగా ఉంచుకోవాలి. అండ్ మన హృదయాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచుకొని మనం పొందింది వేరే వాళ్ళకి పంచడం చేయాలి. ఎందుకనంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో నేను నేర్చుకుంది ఏంటి అని అంటే నేను సోబర్గా ఉంటూ, నేను సోపానాల జీవిత విధానం ద్వారా నేను సోబర్గా ఉంటూ ఇతరులకి ఈ మెసేజ్ ని పంచుతూ, వేరే వాళ్ళు నా మెసేజ్ ని పొంది వాళ్ళు సోబర్ అవుతూ అట్లా ముందుకెళ్ళడం సాగడమే జీవితం. నేను అదే చేస్తూ వచ్చాను. సో ఎప్పటి వరకు నాలో ఉన్న ఈ అప్పుడప్పుడు జరిగే డిస్టర్బెన్సెస్ ఇవన్నిటినీ నేను తొలగించుకుంటూ ఉండాలి. ఆ తొలగించుకుంటూ ఉన్నప్పుడల్లా నా ప్రవృత్తులు
అన్ని నా ప్రవృత్తులు నన్ను స్వాధీనంలోకి తీసుకోవు. నా ప్రవృత్తుల నుంచి నేను ఎప్పుడైతే విముక్తి పొందుతూ ఉంటానో నేను సోబర్గా ఉండడానికి నాకు శక్తి పొందుతాను. నా ఉన్నతమైన శక్తితో నేను ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి నేను శక్తి పొందుతాను అని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ మనందరికీ చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయనకి అని ఆయన చెప్తూ ఆయన షేరింగ్ ముగించారు.